بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج ہمیں جو ہے نا دلی طور پہ بہت تکلیف ہوئی ہے۔ جو چیز آج ہم نے محسوس کی ہے اس نے ہمیں بہت تکلیف پہنچائی، حالانکہ ہمارے دلوں میں اور بھی بہت ساری تکلیفیں ہیں، لیکن آج جو ہے جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا اسلام آباد میں، اس میں جو کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، اس نے جس طریقے کی زبان استعمال کی ہے ہمیں اس سے بہت تکلیف ہوئی ہے، اور ہم اس طرح کے بیانات کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ خالی یہ نہیں کہ انہوں نے جو اس طرح کی باتیں کی ہیں، کوئی بھی اگر اس طرح کی باتیں کرتا ہے ہم ان سب باتوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے کچھ دن پہلے سندھ اسمبلی میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں جو سندھ اسمبلی کے ایم پی ایز ہیں، انہوں نے جو ہے نا بہت غلط باتیں کی، ہم ان باتوں کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے ان کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا، تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کو آپ نے کیا سوچ کے وزیر اعلیٰ بنایا؟ اب جس طرح کی ان کی ذہنیت ہے، جس طرح کے ان کے بیانات ہیں، تو یہ کہاں سے عوام کی خدمت کر پائیں گے؟ کیونکہ ان میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے یہ عوام کی خدمت کر پائیں۔ تو ہمیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو لوگ ان کو جو ہے نا عوامی نمائندہ سمجھتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ جب اس طرح کی باتیں کرے گا تو پھر وہ عوام کی خدمت کیا کرے گا؟ اور ساتھ ہی ہم اپنی پاکستانی عوام سے بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جب اپنے نمائندے چنتے ہیں تو آپ لوگوں کو ذرا خیال نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح کے آپ نمائندے چنتے ہیں جو ہر طرف صرف اور صرف نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی اس جلسے میں کئی ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، باشعور کہتے ہیں کہ ہم شعور والے ہیں، تو ہم ان سے بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ لوگ اس طرح کے الفاظ کی اجازت دے سکتے ہیں؟ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، ایک اتنا بڑے ذمہ داری والا بندہ کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے؟ اس طرح کے اور بھی بہت ہیں، لیکن ہمارا آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہمارے اندر نفرتیں منتقل کرتے ہیں، ہمارے اندر زہر گھولتے ہیں، ہمارے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، اور ہمیں یہ جذبات میں الجھا کے ہمیں یہ پھر استعمال کرتے ہیں۔ تو اب بھی وقت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں۔ اگر ابھی بھی ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے؟ کیونکہ ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ زہر گھولا ہوا ہوتا ہے لوگوں کے کانوں میں، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے سینوں میں جو ہے نا ایک دوسرے کی نفرت کی آگ جلائی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر یہ اس طرح کے بیانات سے مزید اس کو ہوا دیتے ہیں تاکہ ان کے جو زہریلے عزائم ہیں یہ ان کو جو ہے نا پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں، وہ اپنے ہدف حاصل کر سکیں، تو ان کے ہم ایک سہولت کار بنتے ہیں۔ تو اب یہ وقت ہے ہمیں ان چیزوں کو جانچنا چاہیے۔ اب یہ جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، ابھی چاہے یہ سندھ اسمبلی ہو یا کے پی کے کی اسمبلی ہو، پنجاب اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہاؤس ہو یا سینٹ ہو یا بلوچستان کی اسمبلی ہو، ان سب میں کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے؟ عوام کو کوئی بھلا ہو رہا ہے یا آج تک عوام کو کچھ ملا؟
सिर्फ और सिर्फ इन जली सड़ी बातों के अलावा। तो आज भी अगर हम ये समझ लें कि हमने इन बातों का हिस्सा नहीं बना, तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। और अगर आप लोग ये ख्वाब देखते हैं कि ये लोग हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएंगे, तो ये सबसे बड़ी भूल है। और आज ये मेरे अल्फाज अपने जहनों में फिट कर लें। अगर आज भी आप ऐसी जहरीली सोच से जान नहीं छुड़ाते, तो आप अगर ये सोचते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल कुछ अच्छा हो पाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि ये लोग आपस की लड़ाई में आपकी ही जवान नस्ल को इस्तेमाल करेंगे, हमें इस्तेमाल करेंगे, हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे, क्योंकि वो पहले से इन सब चीज़ों का जायज़ा ले लेते हैं। वो इन सब चीज़ों का पहले हिसाब किताब करके बैठे होते हैं, क्योंकि उनके कारिंदे आवाम के अंदर मौजूद होते हैं। वो सारी सूरत हाल से उनको बाखबर रखते हैं कि अभी आवाम के अंदर ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, अब आपने ये करना है, अब आपने वो करना है, अब आपने ये बातें करनी है। तो खुदारा मेहरबानी करें, कुछ होश के नाखून लें। अल्लाह पाक ने आप सबको दिमाग दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। तो अभी भी अगर आप इन चीज़ों का हिस्सा रहेंगे, तो फिर आने वाली नस्लों को आप क्या देंगे? तो अगर हम वाकई ये ख्वाहिश रखते हैं, हमारी ये चाहत है कि हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता बने, तो सबसे पहले इन जहरीली सोच से जान छुड़ाएं। जब तक आप ऐसी जहरीली सोच से जान नहीं छुड़ाएंगे, तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब आप बहुत सारी चीज़ों से आपका वास्ता पड़ता है दिन भर, और जितनी भी आपने ज़िंदगी गुजारी है, आपका तजुर्बा भी होगा। तो हम किसी के खिलाफ या किसी के दिल में नफरत रख के कुछ आगे बढ़ सकते हैं? कभी भी नहीं बढ़ सकते। तो हमें अगर आगे बढ़ना है, तो हम आपस के ये नफरत जो है, इसको सबसे पहले ख़त्म करें और अपने फैसले दुरुस्त करें। अपने जो नुमाइंदे चुनते हैं, वो सही से चुनें, क्योंकि हम ऐसे नुमाइंदे चुनें जो हकीकतन अवामी नुमाइंदगी करना जानते हो। तो अगर हम ऐसे लोगों के पीछे भागते रहेंगे, तो फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, वैसे ही हाथ मलते रह जाएंगे। जैसे रो रहे हैं, वैसे रोते रहेंगे। तो खुदारा मेरी ये आजिज़ाना दरख्वास्त है, खासकर अपने जवान नस्ल से जो पढ़े लिखे तालीम याफ्ता है, चाहे उनका किसी भी कौम से ताल्लुक है, लेकिन सबसे पहले इन चीज़ों को समझें। ये जितने भी पार्लियामेंटेरियन बने हुए हैं, ये सारी जो इधर उधर की चीज़ें हैं, इन लोगों ने आज तक हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, तो ना ही ये आगे पहुंचाएंगे। अगर हम इनके पीछे भागते रहेंगे, इनको सरों पे बिठाएंगे, तो ये हमारा मज़ीद खून ही चूसेंगे। ये सब जितनी भी कंपनियां हैं या जितने भी हमारे तिजारत के सारा कुछ, ये सब इनके कब्जे में। ये पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, तो ये सब कुछ इन्हीं के हाथों का है। और अब बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी, लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो फिर भी आपके साथ हम ताउन करेंगे जहाँ तक मुमकिन होगा। बातें अभी और छेड़ूंगा तो बहुत लंबी हो जाएंगी, तो इसलिए अभी मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मज़ीद इसी मौजूद के ऊपर बात करूँगा। लेकिन आप एक चीज़ वाज़ेह ज़हन में रख लें कि अगर आप लोग आज भी इस जहरीली सोच से जान नहीं छुड़ाते, तो आप कभी तरक्की याफ्ता नहीं बन पाएंगे। अगर आपने वाकई तरक्की याफ्ता बनना है, तो सबसे पहले इन चीज़ों से जान छुड़ाएं, ताकि हम आगे बढ़ सकें। खुश रहें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।